सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਇਟਲੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। शुरू करते हाँ जी न्यूज़। तो सब तो पहली न्यूज़ जिस तरह के यूके दे विच एक दिन पहला ही अनाउंसमेंट हुई है जी जिहड़े उत्थे दे प्रधान मंत्री ने उन्हां दे वल्लों कि 21 फरवरी तो यूके दे विच रूल रेगूलेशनस होर चेंज कर दिते जाणगे। महामारी दे करके जिहड़े चलदे पए सीगे कि लोकां नूं क्वारंटाइन पीरियड भी स्पेंड नहीं करना पएगा। अगर लोग पॉजिटिव निकल आउंदे ने पीड़ित निकल आउंदे ने महामारी तो तां भी लोकां नूं यूके दे विच क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करन दी लोड़ नहीं पेगी। जिस तरह ही ये अनाउंसमेंट आई है जी यूके दे विच तां जिहड़े इत्थे सेहत विभाग दे विच इटली दे विच अंडर सैकटरी ने जी सलेरी जी उन्हां दी भी स्टेटमेंट आ गई है कि इटली दे विच भी जल्द ही जिहड़े रूल रेगूलेशनस है जी उन्हां लोकां दे प्रति जिहड़े कि पॉजिटिव निकल आउंदे ने क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करना पैंदा है जी लोकां नूं उन्हां दे प्रति भी रूल रेगूलेशनस जल्दी ही इटली दे विच भी चेंज कर दिते जाणगे। हालांकि इन्हां ने बयान किया है कि सिर्फ उन्हां लोकां नूं निजात दिती जाएगी क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड नहीं करना पएगा जिन्हां लोकां नूं कोई भी सिम्पटम जिहड़ा आ ओह नहीं होएगा। अगर पॉजिटिव निकलते ने सिम्पटम कोई नहीं हैगा तो इटली दे विच भी जल्द ही रूल आ जाएगा कि लोकां नूं क्वारंटाइन पीरियड स्पेंड करन दी लोड़ नहीं पेगी। इस तरह जिहड़े सेहत विभाग दे विच मंत्री है जी उन्होंने भी बयान कर दिता है कि इटली दे विच भी जल्द ही रूल रेगूलेशनस 1-2 हफ्तियां तक होर जिहड़े है जी चेंज किए जा सकते हैं। लोकां नूं जिहड़ियां काफ़ी बंदिशां दा सामना करना पै रहा है उन्हां नूं उस तो राहत जिहड़ी है जी आने वाले कुछ हफ्तियां तक इटली दे विच भी मिल सकती है। उस तो बाद जिहड़ा रूल चलदा पिया सीगा जी खुली हवा दे विच मास्क वाला इटली दे विच उहनूं अज तो खत्म कर दिता गया है। पूरी इटली दे विच ही जदों तुसीं बाहर हो खुली हवा दे विच उदों तुसीं मास्क नूं अवॉइड कर सकदे हो। तुहाडे कोल मास्क होना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲਗਭਗ 75,861 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। 325 ਲੋਕਾਂ ਦੀ जान गई है जी महामारी के करके तो जोड़े नंबर ऑफ टैसट किए गए थे उन्होंने गिनती सी लगभग 6,83,700 के करीब टैसट किए गए हैं। तो जिस परसेंटेज के नाल केस ऐड हुए हैं परसेंटेज लगभग 11.9 के करीब रही है जी। इस तरह रही है जी सिचुएशन पिछले 24 घंटिया के दौरान। नंबर ऑफ केसेस जोड़े डेली बेसिस से फिलहाल जो दिखाई दे रहा कि घटते जा रहे हैं इटली के महामारी जोड़े आ रहे हैं। इस तो नैक्सट जी अगली अपडेट है जी उहदे विच दस्सिया जा रहा है कि जी चौथी डोज है जी वैक्सीन की इस महामारी के करके जिन्हां कंट्रीज़ दे विच लगाई गई है जी वो कंट्रीज़ हैगियां ने जी इजराइल, डेनमार्क, USA, हंगरी, स्पेन, जर्मनी, ब्राज़ील, तुर्की। इन्हां सब कंट्रीज़ दे विच जिहड़ी चौथी डोज है जी वैक्सीन की वो लोगों के उत्ते अपलाई की गई है जी जिहड़े कुछ ज़्यादा सीरीयस बीमारियां तो पीड़े चलते पे ने या कई कंट्रीज़ दे विच जिहड़े सेहत विभाग के कर्मचारी ने उन्हां दे उत्ते भी चौथी डोज जिहड़ी वैक्सीन की हैगी है जी वो अपलाई की गई है। पर जो इत्थे दी मैडिकल एजेंसी है जी आईफा इटली दी उन्हां दे वल्लों जो बयान किया जा रहा है कि चौथी डोज जिहड़ी वैक्सीन की हैगी है जी उन्हां दे मुताबक फिलहाल लोकां दे उत्ते नहीं लगाई जाएगी पर फरदर आने वाले साल दे विच हो सकता है कि लोकां दे उत्ते साल भर दे विच एक जिहड़ी डोज है वो लगवाउणी पवे। इस महामारी नूं करोना वायरस नूं रोकण दे वास्ते लोकां नूं सेफ्टी प्रोवाइड करन दे वास्ते हो सकता है कि एक साल दे विच एक जिहड़ी वैक्सीन है एक डोज जरूर लगवाउणी पवे लोकां नूं। पर जिस तरह चौथी डोज की गल की गई है सो इन्हां ने फिलहाल जो मना कर दिता गया है कि चौथी डोज जिहड़ी वैक्सीन की हैगी है जी इत्थे इटली दे विच फिलहाल जिहड़ा फैसला इन्हां दे वल्लों लिया जा रहा है इत्थे दी मैडिकल एजेंसी दे वल्लों कि चौथी डोज लोकां दे उत्ते अपलाई नहीं की जाएगी। इस तो नैक्सट जी अगली खबर है जी उहदे विच बयान किया जा रहा है कि जिस तरह दो कंट्रीज़ यूक्रेन ते रशिया के जिहड़े बॉर्डर्स है जी उहदे उत्ते काफ़ी टेंस माहौल बनया होया है जी कई दिनों तो। जिस तरह के बयान किया जा रहा है कि लड़ाई लग सकती है जी इन्हां दोनों कंट्रीज़ दे विच यूक्रेन ते रशिया दे विच जिस दे करके जिहड़े उधर USA दे हैगे ने जी प्रेजिडेंट बिदेन उन्हां दे वल्लों चेतावनी दे दी गई है जी कि जिन्ने भी अमेरिकन सिटीजनस ने यूक्रेन दे विच
ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, USA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਬਲੀਗੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ USA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ WHO ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ RT-PCR ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। 82 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ RT-PCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK, USA। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਸਪੇਨ, ਯੂਕਰੇਨ। ਕੁਛ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RT-PCR ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2% ਲੋਕਾਂ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 14 ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ 85 ਰੁਪਈਏ 74 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਯੂਰੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 199 ਰੁਪਈਏ 54 ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। 1 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 101 ਰੁਪਈਏ 90 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 53 ਰੁਪਈਏ 64 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 1 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 59 ਰੁਪਈਏ 10 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ 1 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 49 ਰੁਪਈਏ 99 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।